جوا کھیلا جا رہا ہے. حضرات میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ تاش کی پتی رہی ہو, چاہے وہ کے ذریعہ اگر جوا ہی بنا جاتا تو وہ حرام ہے, اس کی حرمت بالکل ثابت ہے. چاہے موبائل کے ذریعہ کھیلا جائے یا تاش کے ذریعہ کھیلا جائے. حضرات آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں تو قرآن اسی لیے ہم کو للکار کر کے جواب دیتا ہے. قرآن اسی لیے ہم کو للکار کر کے بتا رہا ہے کہ ایمان لے آنا کامیابی نہیں ہے, بلکہ ایمان کے ساتھ دعویٰ اختیار کر لینا یہ کامیابی ہے. ایمان کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا یہ کامیابی ہے. ایمان کے ساتھ روزے کی پابندی کرنا یہ کامیابی ہے. اب پھر یہی پر رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوگا, اب ایمان لے آئے, نماز کی پابندی کر لیے, حج کی پابندی کر لیے, زکات کی ادائیگی کرنے لگے, دیگر خرافات سے بچنے لگے. مولا بھی حکم دیا جا رہا وکونوا مع الصادقین, سچوں کے کامل سے وابستہ ہو جاؤ. مولا یہ سچوں کے کامل سے وابستہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو آؤ آئے رب کی بارگاہ میں چلنے سے پہلے ذرا ذرا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اے پیر پیرا, اے میر میرا, اے قطب جیلا, اے پیر لاسانی, اے قطب ربانی, آپ بتا دیجئے کہ سچوں کے کامل سے وابستہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو غوث اعظم کی تربت سے آواز آئے گی, اے مظفر حسین سنسور, سچوں کے کامل سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا اور ایمان کے بعد جو تقویٰ اختیار کیا جاتا ہے اس کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو سچوں کے کامل سے وابستہ ہونا پڑے گا. ایمان لانا کامیابی نہیں ہے, نماز پڑھنا کامیابی نہیں ہے, بلکہ ایمان کو بچانا اور نماز کو بچانا کامیابی ہے. اور ایمان اور تقویٰ کی حفاظت چاہتے ہو تو کسی سچوں کے تعلق سے وابستہ ہو جاؤ, یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کر دیں گے, تمہارے آواز. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, ماشاء اللہ. مولا ایمان کی دولت حاصل کر لیے, تقویٰ اختیار کر لیے, اب ہم سچوں کو جو تلاش کر رہے ہیں, دن کے دن میں ہوٹل پہ بیٹھ کر کے صبح سے لے کر کے شام تک جو دن بھر جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کہتا ہے ہم سچے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے کراتا ہے وہ بھی کہتا ہے ہم سچے ہیں. بھائیوں کا حق جو مار کر کے کھا لیا وہ بھی ہم کہتا کہ ہم سچے ہیں. مولا اب ہم سچے کو تلاش کر رہے ہیں, ہم دامن سے لگ جائے کیا کہ جو دعویٰ کرتے کہ ہم سچے ہیں اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے کامیابی مل جائے گی؟ نہیں, بلکہ ہم اسی قرآن سے سوال کرتے ہیں, اے قرآن تو ہی بتا دے آخر سچا ہے کون, ہم کس کے دامن سے وابستہ ہو جائے؟ تو قرآن لڑکار کر کے جواب دیتا ہے, اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچوں کی جماعت انبیاء کی جماعت ہے, سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے, سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے, سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے. اب مجھے پہلے لے دیا جائے حضرت ابو بکر کی ذات سچوں کی جماعت میں سے ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات سچوں کی جماعت میں سے ہے, حضرت عثمان غنی کی ذات سچوں کی جماعت میں سے ہے, حضرت مولا علی کی ذات سچوں کی جماعت میں سے ہے, حضرت حسنین کریمین کی ذات سچوں کی جماعت میں سے ہے. قطب ربانی, غوث سمدانی, پیر لاسانی, شہباز رحمانی, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سچوں کی جماعت میں سے ہے. ان میں سے کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کر دیں گے, تمہارے اعمال کی حفاظت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے جہاں سچوں کی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام سنا, حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سنا, وہیں پر پیر لاسانی, قطب ربانی, شہباز رحمانی, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا. آج یہ جشن غوث الورا کا ہم نے اہتمام کیا ہے. ابھی مجھ سے بیشتر آپ نے سنا کہ 470 ہجری یا ایک روایت کے مطابق 471 ہجری رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس خاندان گیتی پر تشریف لے کر کے آتے ہیں. لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں, میرے غوث کی پیدائش سے پہلے میرے غوث کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے, میرے غوث کا ڈنکا بج رہا ہے. آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ غوث کی پیدائش سے پہلے غوث کی شہرت کا ڈنکا کیسے بج رہا ہے. حضرات اس سن 61 ہجری کو یاد کرو, محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو, کہ جب کربلا کی دھرتی پر نواز رسول فرزند رسول جگر گوشے بڑے
अचानक एक 18 साल जवान जिसे दुनिया हजरत कासिम के नाम से जानती है, हजरत कासिम अपने चचा हुसैन आजम के दामन को पकड़ते हैं, अर्ज करते हैं चचा हुसैन मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे आका हुसैन ने कहा था, ए लखते जिगर, ए मेरे भतीजे कासिम, तुम मेरे भैया हसन मुश्तबा की निशानी हो, मैं तुम्हें मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ। लेकिन जब हजरत इमाम कासिम को हजरत हुसैन की जानिब से इजाजत न मिली, सूफी सैयदा ज़ैनब की कलाई को पकड़ करके चाहा था, लेकिन वहां से इजाजत न मिली। अब एक कोने में बैठते हैं, अपने अब्बू जान, अपने वालिद मोहतरम का, वो अपने वालिद मोहतरम की वो वसीयत याद करते हैं कि एक तावीज़ मेरे वालिद ने दी थी और कहा था, बेटे हसन, जब तुम बड़ी मुसीबत में पड़ना तो इस तावीज़ को खोल करके पढ़ लेना। अब हसन मुश्तबा का लखते जिगर, दुनिया जिसे हजरत कासिम के नाम से जानती है, जब उस तावीज़ को खोल करके पढ़ते हैं, आपके वालिद ने आपको मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दे दी थी। दौड़े हुए हजरत इमाम हुसैन आजम के पास पहुंचते हैं, चचा जान इजाजत दे दीजिए। मेरे आका हुसैन ने कहा, बेटे जाओ, मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत देता हूँ। अपने भतीजे कासिम को तो इजाजत दी, लेकिन मेरा आका हुसैन अपने रब की बारगाह में अपने हाथ को उठा करके अर्ज करता, मौला जो भी मैदान कारज़ार में गया जाने शहादत नोश कर लिया है, उसका सर उसके तन से जुदा हो चुका है। मौला मेरा वादा है कि सैयदों की नस्ल क़यामत तक चलेगी। अगर मेरा भतीजा कासिम मैदान कारज़ार में जाने शहादत नोश कर लिया तो मेरे भैया हसन मुज्तबा की नस्ल का सिलसिला क़यामत तक कैसे चलेगा। मेरा आका हुसैन अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है, एक गैबी आवाज आती है, ए हुसैन गम ना खाओ, तेरे भैया हसन मुश्तबा की नस्ल में, हसन मुसन्ना की औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा करूंगा जिस बच्चे को दुनिया पीरे लासानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े रमज़ानी, गौसे संदानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से याद करेगी। और उस बच्चे का मकाम ये होगा कि बगदाद की जामा मस्जिद होगी, मिंबर पे चढ़ करके ऐलान करेगा, कदमी हाज़िरी अला कुल्ली रहमते वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे है। और जब बरेली का ताजदार 1000 साल के बाद इस वादे को पढ़ेगा तो बरेली की धरती से तो कान उठेगा, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो। खत्म गौसे आज़म। लोग कहते हैं गौसे आज़म कितने अच्छे थे। मैं कहता हूँ एक वली की माँ के लिए जरूरी की माँ खैर हो और बाप के लिए जरूरी की बाप साले हो, लेकिन जो गौसे समदानी होता है वो कुतुबुल औलिया होता है, गौसों का गौस होता है। उसकी माँ की शान ये होती है कि माँ सिर्फ खैर नहीं बल्कि उम्मा खैर होती है, और बाप की शान ये होती है कि बाप सिर्फ साले नहीं बल्कि अबू साले हुआ। आपने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम का वो सुनहरा वाक़या आपने सुना होगा कि एक सेब के मुआफ़ी के लिए 12 साल तक बागीचे की रखवाली करते हैं। उसके बाद एक ऐसी लड़की कि जिस लड़की के पास हाथ नहीं, पाँव नहीं, आंख नहीं, ज़बान नहीं, कान नहीं, उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हज़रात, इससे हम और आपको पैगाम क्या मिलता है? इससे हम और आपको सबक क्या मिलता है? इससे हम और आपको सबक ये मिलता है कि ये लोग
तुम एक शेख के माफी के लिए तुम एक देख रहे हो कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह एक शेख के माफी के लिए इतनी दूरी का सफर करते हुए इतनी दूरी का सफर तय करते हुए जाकर के शेख की माफी करा लेते हैं। तो कल तुम्हारा भाई अगर नाराज हो जाए, कल तुम्हारा भाई अगर तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे नाराज हो जाए, उससे माफी कर लेना। हजरात उसके बाद हम और आपको सबक क्या मिलता है कि सरकार गौसे आजम की जब विलादत बसादत होती है, अभी आपने सुना कि रमजानुल मुबारक की तारीख में जब ये शुबहा पैदा हो गया था, आया रमजान की पहली तारीख है कि नहीं है, तो आपने रोजा रख करके साबित कर दिया था कि आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। आओ सरकार गौसे आजम की तारीख का चैप्टर पढ़ते चलो, सरकार गौसे आजम की हिस्ट्री का मुताला करते चलो। सरकार गौसे आजम है, इस आज बच्चे को पेश किया जाता है। आज और हमारा आपका मामूल क्या है, आज हम और आपका तरीका क्या है। बच्चा 8 साल 10 साल का हो जाता है तब मदरसे में लेकर के पहुंचते हैं। मौलाना इसका नाम 4 में लिख दिया जाए, 5 में लिख दिया जाए, चाहे बिस्मिल्लाह पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, लेकिन बुजुर्गान दीन की हिस्ट्री को पढ़ करके देखना। बुजुर्गान दीन की उम्र जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो जाया करती थी, उस्ताद के सामने पेश किया जाता था। सरकार गौसे आजम को 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में उस्ताद के सामने पेश किया गया है। उस्ताद ने कहा कहो बेटे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने कहा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा कहो बेटे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद तारीख का चैप्टर हमें के बताता हुआ नजर आता है कि सरकार गौसे आजम और हम को शरीफ शुरू करते हैं, वहां से लेकर के 15 पारों को आपने पढ़ करके सुना दिया। उस्ताद ने पूछा बेटे 15 पारों को तुमने याद कहां से किया? आपने कहा मैं दुनिया में आने के बाद इन 15 पारों को मैं याद किया, अलबत्ता जब मैं अपनी माँ के पेट में था मेरी माँ 15 पारों की हाफिज़ा थी और रोजाना कुरान की तिलावत करती जाती। मैं अपनी माँ के पेट में रह के 15 पारों को याद करता हुआ चला गया। जब आपकी वालिदा देखती कि झाड़ू लगाती तो भी कुरान की तिलावत, बर्तन साफ करती तो भी कुरान की तिलावत, सोती बिस्तर पे जाती तो भी कुरान की तिलावत, तो सरकार गौसे आजम 15 पारों को याद कर लिए। और आज की माँ का हाल की झाड़ू लगाए तब भी सीरियल देख करके, बर्तन साफ करे तब भी सीरियल देख करके, मिलाद में मिलाद शरीफ सुनने की बात आ जाए तो नींद आती है, दवा खा करके सोनी है, बच्चों का बहाना बना करके अपने बिस्तर पे भी नहीं बैठ पाती, जा करके आराम से मोबाइल लेती है, मोबाइल की स्क्रीन पे कभी सीरियल देखती है, मोबाइल की स्क्रीन पे कभी पिक्चर देखती है, मोबाइल की स्क्रीन पे कभी ड्रामे को देख करके, सास और बहू का ड्रामा देख करके अपनी सास के साथ वही ड्रामा करती हुई नजर आती है, अपने ससुर के साथ वो ड्रामा करती हुई नजर आती है। अब ए मुसलमानों, जरा अपने जिम्मेदारी के साथ बताना कि जो माँ सीरियल देख करके सोए, सुबह को आंख खुले तो गाना सुने, सीरियल देखे, ऐसी माँ से क्या गुलाम अब्दुल कादिर जैसा बच्चा पैदा हो सकता है? गरीब नवाज जैसा बच्चा पैदा हो सकता, आईटीज ऐसा नहीं हो सकता। अगर गौसे आजम के वालिद की तरह आज का नौजवान अपना कैरेक्टर बना ले, गौसे आजम की वालिदा की तरह आज की माँ बहने अपना कैरेक्टर बना ले, तो मुजफ्फर हुसैन बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको जुमला दे रहा है कि अगर उन माओ की कोख से अब्दुल कादिर जैसा बच्चा नहीं पैदा हो सकता, लेकिन उन माओ की कोख से गुलाम अब्दुल कादिर जरूर पैदा होगा, गुलाम गरीब नवाज जरूर पैदा होगा। और जब माओ की कोख से गुलाम अब्दुल कादिर जैसा बच्चा पैदा हो जाएगा तो माँ की दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। हमें अपने घर को सुधारना है, पहले अपने घर को जब सुधारेंगे हमारा मोहल्ला सुधर जाएगा, जो हमारा मोहल्ला सुधर जाएगा तो हमारा मुआशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। इसलिए प्यारी जरूरत इस बात की है पहले अपने घर को सुधारो। आखिरी बात बता करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का मकाम क्या था, आज जो हम मस्जिदों से दूर नजर आते हैं, मस्जिदें क्या है हमारे लिए मैं आपको बताऊं। सरकार गौसे आजम है,
حج کرنے کے لیے جب پہنچے مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، مکہ مفتی مکہ ہے سرکار غوث اعظم مفتی مکہ کے پاس پہنچتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی شہرت کا ڈنکا مفتی مکہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا اے عبد القادر تم اجمی ہونا؟ کہا ہاں میں اجمی ہوں۔ بغداد سے آئے ہو؟ ہاں میں بغداد سے آیا ہوں، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آپ تو مفتی اعظم مکہ ہے، میں عجم کا آیا ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب کیا دوں؟ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے، اس کے بعد پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ یہ بتاؤ کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، میرے آقا کو جب غسل دیا گیا تھا، میرے آقا کے غسل کا پانی کہاں گرا تھا، کیا کیا گیا تھا؟ حضرات مفتی اعظم مکہ ہے، اپنے دماغ پہ زور ڈالتے ہیں، اپنے دماغ پہ بہت زیادہ زور ڈالتے ہیں، لیکن اس سوال کا جواب اپنے دماغ میں نہیں لا سکے۔ سرکار غوث اعظم کے سوال کو سن کر کے مفتی اعظم مکہ نے کہا ایسا کہ ایک رات کی مہلت چاہتا ہوں، کل تمہارے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں۔ مفتی اعظم مکہ ہے، کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن کسی کتاب پہ اس سوال کا جواب ملا ہی نہیں۔ جب کسی کتاب میں اس سوال کا جواب نہ ملا، آخر میں رات میں نبی پاک پہ درود پاک پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ سوال کا جواب مل جائے بڑا اچھا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے خواب میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہوا تھا اور آپ کے غسل کا پانی کیا تھا، کیا کیا گیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مفتی مکہ اس سوال کا جواب میں دوں یا میرے پیچھے جو نوجوان کھڑا ہے وہ دے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے جواب سے مطلب ہے، چاہے آپ جواب کرے، آپ کے پیچھے نوجوان جو کھڑا ہے وہ جواب ہے۔ میرے آقا اشارہ کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہیں، جواب عنایت کر دیتے ہیں کہ سنو میرے آقا کو جب غسل دیا گیا تھا تو اس غسل کے پانی کو فرشتوں نے اٹھا لیا تھا اور بادل کی شکل بنا کر کے پوری دنیا میں ان جگہوں پہ برسایا تھا کہ جس جگہ قیامت تک مسجد بننے والی تھی۔ پتہ یہ چلا جہاں جہاں مسجدیں قائم ہے وہاں میرے نبی کے غسل کا پانی دیا ہے۔ میرے گھر کو میرے محبوب کے غسل کا پانی یہ پسند تھا کہ مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جہاں محبوب کے غسل کا پانی دیے وہاں تم اپنے ماتھوں کو ٹیک کر کے اپنے رب کی بندگی ادا کرو۔ حضرات اب مفتی اعظم مکہ سوال کا جواب پا گئے، لیکن ایسے روشنی ہے، اب روشنی کے پیچھے کس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کپڑا نظر آ رہا ہے، ٹوپی نظر آ رہی، رومال نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بھی چہرہ نہیں پہچان سکے۔ اب جب کسی کو جواب مل جاتا ہے نا اور بہت تلاش کرنے کے بعد، بڑی محنت کے بعد اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب سرکار غوث اعظم صبح کو آتے ہیں، اب یہ مفتی اعظم مکہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عبد القادر مجھ سے سوال کرے تو ان کے سوال کا جواب میں دے دوں تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن سرکار غوث اعظم سوال ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے کے بعد کچھ دیر انتظار کرتے کہ عبد القادر مجھ سے سوال کرتے تو میں جواب دے دیتا، بڑا اچھا ہوتا، لیکن سرکار غوث اعظم سوال نہیں کر رہے۔ آخرکار انہوں نے کہا اے عبد القادر تم مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے مفتی اعظم مکہ کیا میرے سوال کا جواب مل گیا؟ کہا ہاں جواب مل گیا۔ کہا بتاؤ میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ کہا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کو جب غسل دیا گیا تھا اس غسل کے پانی کو فرشتوں نے اٹھا لیا تھا، بادل کی شکل بنا کر کے پوری دنیا میں ان جگہوں کو برسایا تھا جہاں قیامت تک مسجدیں بننے والی تھی۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم فرماتے مفتی اعظم مکہ یہ بتاؤ کہ یہ سوال کا جواب تمہیں کس کتاب میں ملا؟ اس سوال کا جواب
तुम्हें किस किताब में मिला? अर्ज करते मुझे किसी किताब में नहीं मिला, बल्कि मेरे आका ने मुझको बताया है। हजरात मोहतरम सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ए मुफ्ती आज़म मक्का सच सच बताना, क्या मेरे आका ने आपको बताया या किसी और ने बताया है? कहा मुझको नहीं मालूम कि मेरे आका के पीछे कोई नौजवान खड़ा था, उसी ने इस बात का इशारा किया। आप फरमाते क्या तुम उसको पहचानते हो? हाँ मैं उनको नहीं पहचानता। कहा जरा उनके लिबास को अपने ख्वाब में याद करो और हकीकत में मेरे लिबास को देखो। जब लिबास को देखा, वज़ाक़त को देखा, तो कहा ए नौजवान तू ही तो था नबी के पीछे खड़े हो करके मेरे सवाल का जवाब दे रहा था। पता ये चला कि जहाँ बड़े बड़े इल्म वाले जवाब ना दे सके, वहाँ मेरे गौसे आज़म लोगों की रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। वहाँ मेरे गौसे आज़म लोगों को पैगाम देते हुए नजर आते हैं। इसलिए प्यारे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस दुनिया में चलते रहो, गुलाम गौस बनते रहो, और इस दुनिया से करते हो तो गुलाम गौस करके जो हमारी और आपकी शान ये हो जाएगी, इंशाअल्लाह दुनिया में रहेंगे तभी कामयाब रहेंगे, इस दुनिया से जाने के बाद भी इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान रहेंगे। अगर आप वक्त की काफी किल्लत, इस बुनियाद पे अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। रब कदीर की बारगाह में दुआ है। पहले ये होता था उमूमन प्रोग्राम में कि तकरीर हम लोग बोलते थे तो ला करके बीच में शीरीनी रख दी जाती थी, तो ये पता चल जाता था कि प्रोग्राम खत्म करने का टाइम आ गया। लेकिन आज तो तकरीर बोलने से पहले ही लिफाफा मिल जाए, इसका मतलब कि अब घर जाने का टाइम आ गया। इस बुनियाद पे अपनी